ఒమిక్రాన్ భయంతో ప్రపంచం వణికిపోతోంది. కరోనా సమయంలోనే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికులను చూసి ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. అదే అదునుగా టెస్టుల పేరుతో దోపిడీ జరుగుతుందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు, యాంటీజెన్ టెస్టుల పేరుతో అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణికులను అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. ఎయిర్పోర్టుల్లో టెస్టులు తప్పనిసరి చేయడంతో ప్రయాణికులంతా విధిగా వాటిని చేయించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఎయిర్పోర్టుల్లో ఒక్కో టెస్టుకు వసూలు చేస్తున్న మొత్తం చూస్తే కళ్ళు తిరగాల్సిందే. సాధారణంగా కరోనా టెస్టింగ్ సెంటర్లలో యాంటీజెన్ టెస్టు ధర 500 రూపాయలు మాత్రమే. కానీ ఎయిర్పోర్టుల్లో మాత్రం వీటి ధర సామాన్యునికి అందని స్థాయిలో ఉంటోంది. శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో వీటి ధర 4500గా ఉంది. నిత్యం వేల మంది ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. సాధారణ ప్రయాణికులు, విఐపీలు, సంపన్నులు, ఉద్యోగులకు ఈ మొత్తంతో ఎలాంటి సమస్య లేకపోయినప్పటికీ ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు, అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు 4500 అన్నది చాలా పెద్ద మొత్తం. అప్పో సప్పో చేసో ఆస్తులమ్మో అతి కష్టం మీద విమానం టికెట్ కొని విదేశాలకు వెళ్లే బడుగు జీవులపై టెస్టుల భారం భరించలేనిదిగా తయారైంది. के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी। उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वह दूसरे देशों से हों। और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा, मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि कोविड-19 की बैटल जन भागीदारी, जन आंदोलन की है। हमारे लिए जरूरी है, जब हम पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। हम अपना समय आने पर टीका, पहली डोज और दूसरी डोज भी लगवाएं। हमेशा मास्क पहनकर रखें। हमें यह ध्यान रखना है, हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे कि वायरस का म्यूटेशन हो सकता है, वायरस का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन हर तरीके से हम सबका व्यवहार फिर वही रहेगा। हमारे मेथडोलॉजी टू मैनेज कोविड-19 प्रेजेंटली स्टिल रिमेन द सेम, और उसी पर हमें फोकस बनाए रखना है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। Thank you very much. As we all know that 2 cases of Omicron have been detected in Karnataka so far through the genome sequencing effort of INSACOG consortium of 37 laboratories established by the Ministry of Health. We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Use of masks, hand hygiene, and not going to and not organizing mass gatherings will help breaking the chain of transmission of Omicron. So that is the first point. The second point I would like to emphasize is that increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured for everyone. Thank you. Thank you, sir. Dr. Paul. Thank you. Important points have already been made today, and we brought forth significant information to you.
But let's also not lose sight of a very significant achievement that the nation has clocked today. 125 करोड़ वैक्सीन की डोजेज आज पूरी हो गई हैं, लग गई हैं इस देश में, और इसके साथ साथ 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है, और 49% 49% वयस्क पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. वी वर ऑल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटिक हुआ है, और दूसरी डोज में 12%, जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है. और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क, जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है, और इस काम में आगे ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఒమిక్రాన్ భారత్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది. కర్ణాటకలో 2 కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇప్పుడు మరో ఇదే విషయానికి సంబంధించి మనతో మరింత సమాచారాన్ని అందించడానికి డాక్టర్ ముఖర్జీ గారు మనకి అందుబాటులో ఉన్నారు. ముఖర్జీ గారు, ఇంకా వస్తుంది, చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది అనుకుంటున్నటువంటి టైంలోనే భారత్ వంతు కూడా వచ్చేసింది. భారత్లో కూడా 2 కేసులను అధికారికంగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించడాన్ని మనం ఏ రకంగా చూడాలంటారు? అంటే మనం చూస్తుంది ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో నమోదైనప్పటికీ కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాలో వాళ్ళు కొంచెం జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఎక్కువగా చేస్తుంటారు, జీన్ సీక్వెన్సింగ్. మనం కొంచెం తక్కువగా చేస్తుంటాం, మిగతా దేశాలు కూడా కొంచెం తక్కువ చేస్తుంటారు. అంటే ఇప్పుడు నిన్న సాయంత్రం ఒమిక్రాన్ వచ్చింది అని వాళ్ళు చెప్పడంలో కూడా ఇంతకు ముందు కూడా ఉండుండొచ్చు, మనం చెప్పలేము. మనం డిటెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు. అది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమీ కాదు. ఒమిక్రాన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదో ఒక దేశానికి పరిమిత అయ్యే ఉండే పరిస్థితి లేదు. ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడైతే విమానయానం ఎక్కువగా ఉందో అది ఖచ్చితంగా ఒమిక్రాన్ మనకే వస్తుందని మనం ముందే ప్రిపేర్డ్ అయి ఉన్నాం. కాకపోతే ఒమిక్రాన్ రాకుండా మనం ఎంత దూరం మనం దాన్ని నెట్టగలిగితే అంత మంచిది, ఎంత డిస్టెన్స్ మనకి దానికి పెట్టుకుంటే అంత మంచిది. అంతేగాని కర్ణాటకలో వచ్చింది, రేపొద్దున హైదరాబాద్ లో వస్తుంది, రేపు ఢిల్లీలో వస్తుంది అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా లాస్ట్ టైం మనం కరోనా వైరస్ మొదట్లో వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా నంబర్లు లెక్కేసుకున్నామో, ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 కేసులు వచ్చినాయి, లేకపోతే ఒకళ్ళు 46 ఏళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు 66 ఏళ్ళు, ఇట్లా మనం అన్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒమిక్రాన్ వల్ల ఇప్పటికే మనం ఏదో ప్రమాదం ఉంది అని అనుకోవటం తప్పు. అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని అంత ఈజీగా కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దాని లక్షణాలు ఏ విధంగా మారిపోతున్నాయి, దానివల్ల హాస్పిటలైజేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయా లేదా, తర్వాత దానివల్ల మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందా లేదా, ఇవన్నీ తేలాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో ఏమాత్రం లోపం రాకూడదు. అంతే తప్ప దీన్ని ఒక సెన్సేషనల్ గా మనం భావించి ఒమిక్రాన్ ని మనం రాకుండా ఉండడానికి అనేక చర్యలు చేపట్టాం, అయినా మనకు ఒమిక్రాన్ వచ్చిందని అనుకోవడానికి
ఆస్కారం ఏమీ లేదు. ఒమిక్రాన్ అనేది ఖచ్చితంగా అన్ని దేశాలకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 20 పైగా దేశాల్లో ఇప్పటికే ఒమిక్రాన్ నమోదైంది. మొత్తం మనకు తెలిసింది ఒమిక్రాన్ ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 days లోపలే. ఈ లోపలే ఇన్ని దేశాల్లో ఇది నమోదైంది అని అంటే మిగతా దేశాల్లో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసే కొద్దీ అక్కడ కూడా కనపడే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల దీన్ని సెన్సేషనల్ గా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. అలానే డాక్టర్ ముఖర్జీ గారు, మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ బయటపడినటువంటి కరోనా వ్యాక్సిన్ నుంచి ఇప్పటి ఒమిక్రాన్ వరకు కూడా ఒక సీజన్ అనేది నడుస్తుందని మనం భావించవచ్చా? ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా డిసెంబర్, జాన్, ఫెబ్, మార్చ్ ఈ సీజన్లలోనే మనం కేసుల యొక్క ఇంటెన్సిటీని చూసాము, అది సృష్టించినటువంటి బీభత్సాన్ని కూడా మనం చూసాం. కాబట్టి కొంతమేరకు వైరల్ డిసీజెస్ అన్ని సీజనల్ గానే నడుస్తాయండి. మనం పాశ్చాత్య దేశాల్లో అవి సహజంగా వింటర్ లో ఎక్కువగా రావడం చూస్తుంటాం. మనకి ఏమైందంటే లాస్ట్ టైం ఏమో మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మనకి జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఎక్కువ కేసులు రావడం జరిగింది. ఎందుకనంటే మనం ఏప్రిల్ మేలలో, అంటే మార్చ్ ఎండింగ్ దగ్గర నుంచి ఏప్రిల్ మేలలో కంప్లీట్ గా లాక్డౌన్ లో ఉన్నాం. అట్లా కాకుండా 2021 లో ఏమైందంటే మనకి ఫిబ్రవరి 15 నుంచి మొదలైనవి, సుమారుగా మనకి జూన్ ఎండింగ్ దాకా ఉన్నాయి కేసెస్. ఇప్పుడు మనకి అదే టైప్ లో రావడం అని అంటే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ కి రావడం. కానీ ఇది కరెక్ట్ గా సీజనల్ వేరియేషన్ మాత్రం పాటించట్లేదు అని అనిపిస్తుంది. మనకి సమ్మర్ లో కూడా బాగానే స్ప్రెడ్ అయింది 2020లో. కొద్దిగా లేట్ వింటర్ లో, అంటే ఫిబ్రవరి మొదలైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఎర్లీ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయినట్టే. అప్పుడు 2021 లో మొదలైన ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ వస్తుందా లేదా అన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి దానికి ఒక పద్ధతి పాడు ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపించడం లేదు. అది ఎప్పుడైతే కొత్త వేరియంట్ వస్తుందో అప్పుడు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది తప్ప కేవలం సీజనల్ గా మాత్రమే ఇది వెళ్ళటం అనుకోవడం తప్పు. సీజనల్ గా ఇంకొకటి ఏంటంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి వింటర్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ మంది క్లోజ్డ్ స్పేసెస్ లో గుమిగూడతారు. అంటే తలుపులన్నీ వేసేయటం, హీటర్లు ఆన్ చేసుకోవడం, ఎక్కువ మంది ఒక చోట ఉండటం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ వింటర్ లో ఉంటాయి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో. మనకి అలా ఉండదు. మనకి చలికాలం అయినా మనం బయట తిరుగుతూనే ఉంటాం. మనకి తలుపులేసి లోపల ఉండటం అనేది ఉండదు. కాబట్టి మనకి అదే రకమైన సీజనల్ చేంజ్ ఉంటుందని అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. విదేశాల్లో వేరే రకమైన సీజనల్ చేంజ్ ఉండొచ్చు, మనకి వేరే రకమైన సీజనల్ చేంజ్ ఉండొచ్చు. అలానే డాక్టర్ ముఖర్జీ గారు, ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే భారత్లోకి ఒమిక్రాన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది గతంలో కూడా ఉండుండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం జీనోమ్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి బయటపడ్డాయని మీరు అంటూ ఉన్నారు. సో ఇప్పటి నుంచి కూడా ఒకవేళ అధికార యంత్రాంగం ఎలా ఉండాలంటారు? అదివరకు చేసినట్టుగానే ర్యాండమ్ టెస్ట్ల వైపు మళ్ళీ మొగ్గు చూపేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయంటారా? మనం టెస్టింగ్ అయితే మనం ర్యాంప్ అప్ చేసుకోవాలండి. టెస్టింగ్ బాగా ఎక్కువ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఐసోలేషన్స్ అనేవి మనం జాగ్రత్త పాటించాలి. ఎందుకంటే డెల్టా కన్నా కూడా ఎక్కువ వేగంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన మాట ఖచ్చితంగా నిజమే. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం దాని గురించి ప్యానిక్ అనేది నాకు లాస్ట్ 2-3 రోజులుగా కనబడుతోంది. ఈ 2-3 రోజులుగా ఉన్న ప్యానిక్ మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోతామో అప్పుడు తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనం మాస్క్ పద్ధతిగా ధరించడం, మనం ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ కేర్ఫుల్ గా పాటించడం, ఓపెన్ ఎయిర్ లో కలుసుకోవడం, ఏది క్లోజ్డ్ ఏరియాస్ లో కాకుండా వెల్ వెంటిలేటెడ్ రూమ్స్ లో కూడా కలుసుకోవడం, ప్లస్ మనం ఈ వీటితో పాటుగా వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, ఇవి చేసుకొని మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే ఇది మనని ప్రమాదకరం లోపుకి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. అలానే ముఖర్జీ గారు, మనం చూస్తున్నట్లయితే లాస్ట్ టైం సెకండ్ వేవ్ సృష్టించిన విలయం మనం ఇప్పటికీ కూడా మనం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూనే ఉంది. ఆ టైంలో ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల నిర్మాణాలు కావచ్చు, లేదా మెడికేషన్ విషయంలో కావచ్చు, చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అంటే యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీరు చెప్పండి, మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం వాటి నుంచి కాస్తైనా కోలుకోవడం ఏమైనా జరుగుతుందంటారా? హాస్పిటల్స్ అందుకు సన్నద్ధంగా ఉన్నాయంటారా? ఎందుకంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్ స్ప్రెడర్ అంటున్నారు. అంటే దీనివల్ల మనకు వచ్చేటువంటి నష్టం ఏంటి అనేది అంచనా వేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఫాస్ట్ స్ప్రెడర్ కాబట్టి ఎక్కువ హాస్పిటల్ కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అవి రెడీగా ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ కదా, బెడ్స్ ఎక్సెట్రా. ఖచ్చితంగానండి, ఖచ్చితంగా మనం రెడీగా ఉండాలి. మనం దీంట్లో ఏ విధమైన అలసత్వం ఉండడానికి వీల్లేదు. హాస్పిటల్ బెడ్స్ విషయంలో లాస్ట్ టైం కొంత కొరత వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈసారి కొరత వచ్చే అవకాశం తక్కువ. ఈసారి కొంచెం బెటర్ గా ప్రిపేర్ అయినారు. చాలా మంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా బెడ్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా పెంచుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ టైం. సో అవన్నీ ఇప్పుడు ఉపయోగపడతాయి. అట్లాగే గవర్నమెంట్ లో కూడా బెడ్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా పెంచుకోవడం జరిగింది. సో దాని విషయంలో మనకి ప్రాబ్లం లేదు. అదే విధంగా ఆక్సిజన్ విషయంలో కూడా మనం భయపడిన అవసరం లేదు. ఆక్సిజన్ గురించి లాస్ట్ టైం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కాబట్టి ఈసారి అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆంధ్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా భారతదేశంలో అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు.
కాకపోతే మనం దృష్టి పెట్టని వాటి గురించి మనకు ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దృష్టి పెట్టని వాటిని ఏంటంటే, ఒకటి పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అనేది కొంచెం ఇంకా గట్టిగా జరిగి ఉండాల్సిందని నా అభిప్రాయం. ఇప్పుడు కూడా మనం దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి పీపుల్ ని ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం కొంత ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ని కూడా సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం చాలా ఐసీఎంఆర్ యాక్సెప్ట్ చేసి లైసెన్స్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ ఐసీఎంఆర్ ఇచ్చిన క్లినికల్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉండవు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2DG ఉంది, 2DG గైడ్ లైన్స్ లో ఉండదు. ఫావిపిరావిర్ ఉంది, ఫావిపిరావిర్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉండదు. ఇటోలిజుమాబ్ అనే మెడిసిన్ ఉంది, దానికి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది, అది గైడ్ లైన్స్ లో ఉండదు. కాబట్టి గైడ్ లైన్స్ అనే వాటిని ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనం ప్రజల్లో అసహనం ఉండదు. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, మనం ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడటం, ఆ మెడిసిన్స్ ఏ రకంగా వాడుతున్నారనే విషయం పైన ప్రజల్లో అనుమానాలు ఉండటంతో ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు తయారవుతున్నాయి. అది రాటిఫై చేసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనం లాస్ట్ టైం కూడా గట్టిగా అనుకున్నాం, ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ లో అని. అది ఇన్సూరెన్స్ కనుక మనం కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటే మనం ఎవరికి వచ్చినా కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉండేది. అది ఒకటి ఇప్పుడు కూడా మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఒకటి అసలు కొత్త వేరియంట్స్ ఏ రకంగా పుడతాయి అని అంటే, మనం హెచ్ఐవి వచ్చి లేకపోతే ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ స్టేట్ లో ఉండి లేకపోతే క్యాన్సర్ కీమోథెరపీ వాడుతూ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళల్లో అది ఎక్కువ కాలం డివైడ్ అయ్యి మల్టిప్లై అవ్వడం వల్ల కొత్త వేరియంట్స్ పుట్టే అవకాశం ఉంటుందనేది తెలిసిందే. కాబట్టి మనం ఐసోలేషన్ ప్రోటోకాల్స్ మనం ప్రకటించేటప్పుడు అందరికీ వాడుతున్న 14 రోజులే కాకుండా మనం ఇలా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి స్పెషల్ ఐసోలేషన్ ప్రోటోకాల్ పెడితే వాళ్ళు కూడా సేఫ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా మిగతా వాళ్ళు కూడా సేఫ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది మాత్రమే కాకుండా బూస్టర్ డోసెస్ గురించిన నిర్ణయం తొందరగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లల్లో వ్యాక్సినేషన్ గురించి తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా మిగతా ఏదైతే వ్యాక్సిన్స్ మనం అప్రూవ్ చేశామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడర్నా లాంటి వ్యాక్సిన్స్, వాటిని త్వరితగతిన దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటన్నిటి మీద మనం దృష్టి పెట్టడంతో పాటుగా మనం లాస్ట్ టైం ఒక్కటి గట్టిగా మనం దెబ్బతింది ఏంటంటే, ఐసోలేషన్ అనేది ఎవరు పాటించలేదు. ఎవరికి వాళ్ళకి ఫీవర్ రాగానే వాళ్ళ ఫీవర్ తగ్గిపోగానే అందరితో కలిసిపోవడం అనేది బిగినైంది. అలా కాకుండా ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఐసోలేషన్ ప్రోటోకాల్ ని మనం ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ముఖర్జీ గారు, మీ స్పందన మాతో పంచుకున్నందుకు. 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे. और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं. और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे. और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं. और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. సో భారత్లోకి ఒమిక్రాన్ ఎంటర్ అయింది. కర్ణాటకలో ఒమిక్రాన్ 2 కేసులు నిర్ధారణ అయింది. అధికారికంగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కూడా తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి గోపి మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. గోపి, ఎస్, ఒక రకంగా భారత ప్రజానీకాన్ని కంగారుకు గురిచేసే వార్తనే చెప్పాలి. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగు చూసి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్న వేరియంట్ ఇది ఇప్పుడు భారత్లో కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది. 2 కేసులు నమోదైనట్లుగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ కాసేపటి క్రితమే ప్రకటించడం జరిగింది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 29 దేశాల్లో 373 కేసులు ఇప్పటి వరకు నమోదయ్యాయి అని చెప్పి ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో భారత్లో 2 కేసులు. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరు
ఇద్దరిని, ముఖ్యంగా 44 ఏళ్ళ ఒక వ్యక్తి, 66 ఏళ్ళ ఒక వ్యక్తి, ఈ ఇద్దరికి కూడా ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కరోనా వైరస్ సోకింది అని చెప్పి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది. వీరికి సంబంధించిన క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎవరెవరు ఈ ఇద్దరు కూడా ఇంకెవరిని కలిశారు వారిని గుర్తించి వారికి కోవిడ్ టెస్టులు చేయడం, వారిని ఐసోలేషన్లో ఉంచే కార్యక్రమం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి వెల్లడించడం జరిగింది. అయితే దీని బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఉన్న ఒకే ఏకైక మార్గం ముఖ్యంగా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం, అలాగే మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించడం, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ని పాటించడం, సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం, ఇటువంటివి తప్పనిసరిగా పాటిస్తే ఇది అత్యంత రిస్కీ అయిన వేరియంట్ ఏం కాదు అన్న అంశాలను కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దక్షిణాఫ్రికాలో ఈ వేరియంట్ వెలుగు చూసినా కూడా ఒకవేళ ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం అయితే చాలా మరణాలు సంభవించి ఉండేవి. అక్కడ ఉన్న ఆ దేశ పరిస్థితులన్నీ కూడా వెనువెంటనే, ముఖ్యంగా ప్రపంచ దేశాలకు ఇంకా అనేక దేశాలకు కూడా ఇది వ్యాపించింది కాబట్టి వెనువెంటనే అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ కూడా చాలా వేగంగా మారిపోయి ఉండేవి. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది అని చెప్పి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సైతం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు భారత్ కూడా మరింత అప్రమత్తం అవ్వాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే ముఖ్యంగా కోవిడ్ పరిస్థితుల నుంచి సద్దుమణిగి, ముఖ్యంగా సెకండ్ వేవ్ తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటున్న పరిస్థితి, అన్ని దుకాణాలు, మాల్స్, ప్రజలంతా కూడా ఎవరి పనుల్లో వారు నిమగ్నమైన పరిస్థితుల్లో ఈ వేరియంట్ రావడంతో మళ్ళీ ఒకవేళ ఇది విపరీతంగా స్ప్రెడ్డింగ్ అయ్యే లక్షణాలు, ముఖ్యంగా డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ కంటే 30% ఫాస్టర్గా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఇందులో అనేక మ్యూటేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నిపుణులు చెప్తున్న నేపథ్యం ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది. ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించడం కానీ, శానిటైజ్ చేసుకోవడం కానీ, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం కానీ, ఇప్పటివరకు మాస్కులు సరిగా ధరించకపోతే అంతగా చర్యలు, ముఖ్యంగా సెకండ్ వేవ్ తర్వాత ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న పరిస్థితి లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ప్రభుత్వాలు సైతం కఠినంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలర్స్ పైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పి ఇప్పటికే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఇటు పోర్టుల ద్వారా వచ్చేవారు కానీ, ఎయిర్పోర్టుల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కానీ, విమానాల్లో వచ్చేవాళ్ళు, వీళ్ళందరిపైన కూడా ప్రత్యేక దృష్టి. వీరు ఖచ్చితంగా RT-PCR టెస్ట్ అనేది దీనిలో ఖచ్చితంగా ఒకవేళ ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇది బయటపడుతుంది అని చెప్పిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా వారంతా కూడా RT-PCR టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీరంతా 7 రోజుల పాటు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండాలి అన్నది ఈరోజు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అలాగే వారి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్స్, టెస్టింగ్స్, ట్రేసింగ్స్, అలాగే ట్రీటింగ్, వీటన్నిటిని కూడా మెరుగుపరచుకోవాలి, వైద్య ఆరోగ్య సదుపాయాలను మెరుగుపరచుకోవాలని చెప్పి సైతం రాష్ట్రాలకి కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సూచించడం జరిగింది. గోపి, ప్రధాని మోదీ కూడా ఏదైతే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల అత్యవసర భేటీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మీ దగ్గర ఎలాంటి సమాచారం ఉంది? ఎస్, ప్రధాని సైతం ఇప్పటికే ఈ అంశానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఉన్నతాధికారులతో, వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు, అలాగే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయ కేబినెట్ కార్యదర్శి, ప్రధాని కార్యాలయం ముఖ్య కార్యదర్శి, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శితో 3 రోజుల క్రితమే భేటీ అయ్యి ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్స్కి సంబంధించి డిసెంబర్ 15 నుంచి పునరుద్ధరించాలని భావించారు. సో ఆ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకోవాలి అని చెప్పి ప్రధాని మోడీ అధికారులకు సూచించడంతో ఆ విమాన ప్రయాణాలు, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ విమాన సేవలకు సంబంధించిన సడలింపుల్ని నిలిపివేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి. సో మళ్ళీ ప్రధాని మోడీ ముఖ్యంగా గతంలో తొలి వేవ్, అలాగే ఆ తర్వాత రెండో వేవ్ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ఒక మాట చెప్తే ఖచ్చితంగా దేశ ప్రజానీకం పాటించడం కానీ, ముఖ్యంగా ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ విషయంలో కానీ, అలాగే కోవిడ్ నిబంధనల విషయంలో కానీ చాలాసార్లు ఆయన రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతోని, ఉన్నతాధికారులతోని సమావేశమై ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రజలకు ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ బారిన పడకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలనేది ఆయన స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై నెక్స్ట్ స్టెప్స్, 2 కేసులు ఆల్రెడీ వచ్చాయి కాబట్టి సో ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా, ముఖ్యంగా మొదట ఈ కోవిడ్ అనేది మొదటగా చైనాలో పుట్టింది, అక్కడి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఏ విధంగా ప్రపంచంగా అన్ని అతలాకుతలం చేసిందో మనం అంతా చూసాం. సో ఇప్పుడు కేవలం 2 కేసులే అని ముఖ్యంగా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నెక్స్ట్ వేగంగా ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, ఇది ఇంకా స్ప్రెడ్ కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు ఏం చేపట్టాలి అనేది ప్రధాని ఉన్నత స్థాయి లెవెల్లో, ముఖ్యంగా కేంద్రం నుంచి ఇటు రాష్ట్రాల కింద డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ వరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేది కూలంకషంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియని వేగవంతం చేసేందుకు ఇంటింటికి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సో ఇటువంటి సమయంలో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడే కోలుకుంటున్న సమయంలో మళ్ళీ కొత్త వేరియంట్, మ్యూటేషన్స్ చెందిన వేరియంట్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఇప్పటివరకు ఇది జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ద్వారా, మనం ఇంతకుముందే వైద్య నిపుణులు చెప్పారు, ఇది ఇప్పుడు జీనోమ్ సీక్వెన్స్లో బయటపడింది, కానీ ఇంతకుముందే ఇండియాలో ఉండి కూడా ఉండొచ్చు. అక్కడ దక్షిణాఫ్రికాలో ఎక్కువగా ఈ సీక్వెన్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది, దీనిపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మొదటగా అక్కడ వెలుగు చూసింది. సో ఇంకా ఇక్కడ భారత్లో ఎంతమందికి ఈ వేరియంట్ వచ్చి తగ్గిందనేది కూడా తెలియదు కాబట్టి సో ఇంకా ఈ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో అవి ఎంతవరకు ఈ కొత్త మ్యూటేషన్ ఒమిక్రాన్ పైన సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా ఇంకా
అధ్యయనాల్లో ఇంకా తేటతెల్లం కాలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు వైద్య మౌలిక వస్తువులు ఇప్పటికే ఆక్సిజన్ కానీ వెంటిలేటర్స్ కానీ ముఖ్యంగా ఆసుపత్రుల్లో బెడ్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఈ 2 వేవ్స్ వచ్చిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం కొంతవరకు అప్రమత్తమైంది. సో ఇప్పుడు 3rd వేవ్గా ఈ ఒమిక్రాన్ని భావిస్తున్న తరుణంలో సో ఇంకా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ముఖ్యంగా మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ రాష్ట్రాల ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కాబట్టి సో కేంద్రంలో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించి ఇటు సివిల్ ఏవియేషన్ కానీ అలాగే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కానీ హోంశాఖ కానీ ఆరోగ్య శాఖ కానీ సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఈ కోవిడ్ ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో వెలుగు చూసినట్టు నుంచి ఇప్పుడు భారత్లో వెలుగు చూసినట్టు నుంచి మొదటి 2nd వేవ్ సందర్భంగా కూడా ప్రధాని ఇప్పటికప్పుడు మంత్రులతో సమీక్షలు జరపడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి ముఖ్యంగా గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ఉచిత ఆహారాల పంపిణీకి సంబంధించి మార్చి వరకు కూడా పొడిగించడం జరిగింది. సో ప్రభుత్వ పరంగా కూడా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అనేకం ఉంటాయి కాబట్టి సో ప్రధాని కూడా రంగంలోకి దిగి వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల అధికారులతో చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రులతో కూడా ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరిపే అవకాశం ఉంది. సో ప్రస్తుతం 2 కేసులు భారత్లో వెలుగు చూశాయి కాబట్టి ప్రజానికం అయితే ఇకపై అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఏర్పడింది. రైట్ గోపి.